ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾर्थना ਕਰਾਂਗੇ। सामर्थी हो पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना ना पिता परमेश्वर, जो भी आज का वचन है पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा वालों है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा तू इस वचन के कार्य कर पिता परमेश्वर। ते पिता परमेश्वर वचन के द्वारा इन्हां दियां जिंदगियां चेंज हो जान पिता परमेश्वर। ते पिता परमेश्वर बढ़ोतरी का कारण बन पिता परमेश्वर, वचन बढ़ोतरी के कारण बन पिता परमेश्वर, पिलर बन पिता परमेश्वर, तेरे नां च वादे जान पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा तेरे विच स्थिर रहन पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आत्मिक लैवल च वधन पिता परमेश्वर, कोई भी अंधकोर दी शक्ति वचन नूं चुरा ना सके पिता परमेश्वर। ये वचन पिता परमेश्वर 1000 गुना फल लैके आए इन्हां दी जिंदगी च पिता परमेश्वर। इस शैतान ये वचन नूं चुरा ना सके पिता परमेश्वर। ते पिता परमेश्वर ब्लैस कर, आशीष कर पिता परमेश्वर। ते हर प्रॉब्लम, हर बैड स्पिरिट, हर गंदी आत्मा यीशु मसीह दे नाम च जाए पिता परमेश्वर। ब्लैस कर पिता परमेश्वर, आशीष कर पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र और सामर्थी नाम च मंगदे हां, आमीन। मेरा अज दा विशा ये आ परमेश्वर दा वचन साडी आत्मा दा भोजन। की आ अज दा मेरा विशा ये आ कि परमेश्वर दा वचन साडी आत्मा दा की आ भोजन आ। ये असीं सिखांगे व्यवस्था सार 8 दी 3 दे विचों सिखांगे। उसने सानू अधीन कीता अते तुहानू भुखे होण दिता। कहंदा उसने पहला सानू की कीता? अधीन कीता। की कीता? अधीन कीता। उस तो बाद कहंदा ओह मन्ना जिहनूं ना तुसी ना तुहाडे प्यो दादे जानदे सन, तुहानू खिलाया तां जो तुहानू सिखावे भई आदमी निरा रोटी नाल नहीं जिंदा रहेगा, पर हर एक वाक नाल जिहड़ा यहोवा दा मुखों निकलदा है आदमी की जिंदा रहेगा। पहला सब तो पहला परमेश्वर की कह रहा है कि पहला उन्हें सानू की कीता? अधीन कीता। उस तो बाद परमेश्वर ने की कीता कि परमेश्वर ने सानू मन्ना, परमेश्वर ने सानू ओ मन्ना दिता। मन्ने का मतलब की है? परमेश्वर का वचन दिता उन्हें कि ओने मन्ना आकाशों भेजा। जिदा मूसा के टाइम ते ओ शरीरिक रोटी भेजदा सी, इदां ही हुण आत्मिक तौर ते सानू ओ मन्ना दिंदा है। की आ? आत्मिक तौर ते की दिंदा? मन्ना दिंदा है। पर वो की मूसा के टाइम ते इसराइली किनू आदर ज्यादा दिंदे ही? एक शरीरिक भोजन नूं की आ वध आदर दिंदे ही, ते परमेश्वर दे वचन नूं की आ घट आदर दिंदे ही। ते इसे करके की ओ घाटे दे विच जांदे ही। ते इदां ही आ अज जिहड़े लोक है वो भी इदां ही करदे आ कि शरीरिक भोजन नूं की आ वध आदर दिंदे आ ते आत्मिक भोजन नूं घट आदर दिंदे आ। असीं शरीर दे विच की आ वधदे जाने आ, पर आत्मा दे विच की असीं घटदे जाने आ। ते की आ जदों एक मान लो कि एक एग्जाम्पल तौर ते गल ला लो कि एक जो आप शरीरिक तौर पर गल ला लीए कि शरीरिक बंदा एक 10 दिन बाद रोटी खाएगा, तो 10 दिन बाद उसनूं रोटी खवा के रोटी उन्हें 10 दिन ना खाधी हो तो तुसीं उहनूं दौड़ाओगे तो वो कदी नहीं दौड़ेगा। की आ? कदी नहीं दौड़ेगा। तो जे उहनूं मतलब कि तुसीं हर रोज टाइम टू टाइम रोटी दोगे तो उहनूं तुसीं दौड़ाओगे, रोज दौड़ेगा। की आ? उहनूं रोज दौड़ेगा। इदां ही है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा उन्ना तक साडी जिंदगियां च कार्य करदा जिन्ना तक असीं उहनूं भोजन दिंदे रहिंदे आ। ते जदों असीं भोजन बंद कर दिंदे आ, इस वचन नूं खाना बंद कर दिंदे आ, इस वचन नूं लैना अपनी जिंदगी च बंद कर दिंदे आ, की हुंदा आ? फिर परमेश्वर का आत्मा साडी जिंदगी च की है चले जांदा। जदों परमेश्वर का आत्मा साडी जिंदगी च चले जांदा आ, फिर साडी जिंदगी च दुख, कष्ट, बीमारी इदां दी चीज़ां आ जांदियां ने। फिर असीं की आ परमेश्वर नूं कहने, परमेश्वर साडे दुख, बीमारी, कष्ट असीं पास्टरां नूं कह दिंदे आ, कईयां जाणियां को असीं प्रे कराउने आ कि साडी मुसीबत आ गई, साडे ते ये आ गया, वो आ गया। पर परमेश्वर किदों काम करदा? परमेश्वर कानून च काम करदा है। ते परमेश्वर ने कानून की दिता आ कि साडी आत्मा दा भोजन की आ? साडी आत्मा दा भोजन की है? वचन आ। ते वचन नूं सानूं की है खाना पैना आ, जरूरी भोजन नालों, मतलब कि साडे शरीरिक भोजन नालों वध असीं किहनूं आदर देना? परमेश्वर दे वचन नूं आदर देना। जे असीं शरीरिक भोजन दा हुण असीं टाइम ठराए आ, कई हुण खांदे आ 8 वजे, सवेर दे 8 वजे जिहड़े आ सवेरे 8 वजे उन्होंने रोटी खानी आ, दोपहर के 2 बजे रोटी खानी आ, रात के 9 बजे रोटी खानी। इदां ही साडे आत्मिक भोजन का मतलब कि वचन का भी की आ सारा टाइम होना चाहिए। जे असीं ये वचन नूं बेटाइमे खावांगे, जिद्दां कि आपां शरीरिक रोटी बेटाइमे खावांगे तो साडे ढिड पीड़ होएगी। इदां ही है परमेश्वर का वचन, जे असीं इस नूं बेटाइमे खावांगे, बेटाइमे का मतलब कि जदों मर्जी पढ़ना है यार वचन, जदों मर्जी पढ़ लिया चलो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜ਼ਰ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ
ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਗਾ, ਅਜ਼ਰ ਦੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੋਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਧੀਆਂ ਇਹ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਆ ਕਿ ਆਤਮਾ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕੀ ਵਚਨ ਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੱਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਰਿਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੰਧਨ, ਬਿਮਾਰੀ, ਕਸ਼ਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਚਲੇ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕੋਗੇ। ਕਿਦੋਂ ਚਮਕੋਗੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲਓਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿਉਂ 10 ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, 20 ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, 5 ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਕੀ ਆ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਭੱਜ ਭੱਜ ਭੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭਜਾਈ ਜਾਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਕੰਮ, ਤਰਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕੀ ਆ, ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਯੂਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਯੂਬ 13:12 ਪੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਹਟਿਆ, ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਆਦਰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਹਟਿਆ। ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਕ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਹਟਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਹਨੂੰ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਦੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਧ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਸਰੀਰਿਕ ਭੋਜਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਸਰੀਰਿਕ ਭੋਜਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰਿਕ ਭੋਜਨ ਕੀ ਆ? ਖਾਣਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ। ਅਯੂਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਸਰੀਰਿਕ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਵੱਧ ਆਦਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਸਰੀਰਿਕ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ? ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਵੱਧ ਆਦਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 119 ਦੀ 103 ਪੜਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਕਿੱਡੇ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਦਾਊਦ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਕਿੱਡੇ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਧ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਡੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਕਿੰਨਾ, ਵੇਖੋ ਸ਼ਹਿਦ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਹਿਦ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤਾਲੂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਵਚਨ ਕੀ ਆ? ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਗੋਂ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਫਟਕਾਰਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਸ ਪ੍ਰੇ 'ਚ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਰੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਨਸਰ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਆਏਗੀ? ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗੀ, ਆਨੰਦ ਆਏਗੀ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਏਗੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਰਮੀਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਕੀ ਆ ਜਰਮੀਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜਰਮੀਆ 15 ਦੀ 16 ਪੜਾਂਗੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਖਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕੀ ਆ? ਬਖਸ਼ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਬਖਸ਼ਦੀਆਂ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਨੰਦ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਰਿਆ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਨੰਦ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ, ਖਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਆਏਗੀ? ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗੀ, ਆਨੰਦ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਆਈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਜ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬੰਧਨ ਨੇ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਜੂਲੇ ਨੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗਿੱਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿੱਲੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਗਿੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ? ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਗਿੱਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਵਚਨ ਨਾਲ ਗਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗਿੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਾਰਿਆ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, A to Z ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ, ਬੁੱਧੀ ਹੋਏਗੀ ਆਤਮਿਕ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਗੇ ਕਿ ਸੱਚੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਲੈਸਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਰਹੀਏ, ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਖਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੱਤੀ 4:4 ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਈ ਇਨਸਾਨ ਨਿਰਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 40 ਫਾਸਟ ਰੱਖੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੀ ਆ? ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨਿਰਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਕ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਤਮਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਆਤਮਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਤਮਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜੇ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ? ਉਹ ਵਚਨ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਾਕ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਾਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਪੜਾਂਗੇ,
ਜਾਣਾਂਗੇ ਉਹ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਰਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੋਤਰੀ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਲੈਸਡ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜਰ ਬਣਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ। ਕਿਦੋਂ ਚੇਂਜਰ ਬਣਾਂਗੇ? ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਚਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ, ਵੱਡਾ ਕਾਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਕਿਦੋਂ ਕਾਰਿਆ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਦੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਆ, ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ, ਡੇਲੀ, ਉਹ ਵੀ 3 ਟਾਈਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ 3 ਟਾਈਮ ਖਾਂਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖਾਓ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਲੋ ਨਾ ਹੋਏ, ਡੈਡ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਰੁਕੇ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਫਾਸਟ ਦੌੜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 2:2 ਪੜਾਂਗੇ। ਨਵ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਵਾਂਗਰ ਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋਚ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਵਾਧੇ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਵ ਜੰਮਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਆ, ਨਵ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਦੁੱਧ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵਧੇਗਾ, ਫੁੱਲੇਗਾ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ, ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਫੁੱਲੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਚਨ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਵਚਨ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਾਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਵਧਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਹ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੁੱਲੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਨਵ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸ ਵਚਨ ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾਂਗੇ, ਫੁੱਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦੇ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਮੀ ਜਨ ਵੱਧ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਆ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕਸ਼ਟ ਆ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ 'ਚ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੀਰਕ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੱਧ ਆਦਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਵੱਧ ਆਦਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਆਦਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਨੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿਰਾਕਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਨਈ ਅਨੌਇੰਟਿੰਗ ਆਏਗੀ, ਇੱਕ ਨया ਮਸਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੱਜ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜਰ ਬਣੋਗੇ, ਚੇਂਜ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਵੋਗੇ? ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਰੱਜਦਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕਾਰਿਆ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ।